إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرباته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، إلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي، وإلى روح قطب الأعلام سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي، سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمد المدني، سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنيوي، سيد الشيخ محمد، خصوصا إلى روح سيد الإمام سيد زين الدين المالباري وسيد نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي، سيد الإمام يحيى بن شرف النووي، سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد، الشيخ محمد نووي بن عمر البندري، وبأهل سندنا المتصل إليهم، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علوي أمير الفقيه الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصقر، سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيد وسيدنا الكبار، سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران، سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيد العدني، سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيد، سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المنظر، سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس، سيد الشيخ علي بن عبد الله، سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي العبد، سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الأهلي، سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العنب، سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري، سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيد، سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحسن، شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس، سيدنا الحبيب محمد بن علي بن عبد، سيد الشيخ محمد شروان عبد، إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زين بن عبد الله، جميع مشايخنا ومعلمينا، أن الله الكريم يتغشى بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة، يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم، واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم، واشرنا بزمرتهم، وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسألك يا رب ببركتهم وكراماتهم اشفي مرضنا الظاهرية والباطنية، وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما، وصحح جسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك، وسلمنا ووالدينا وسلمنا وإخواننا وأهل بيتنا وأولادنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة، وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة، من حيث لا يحتسب، واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من عبادك الصالحين، من أولياء المتقين، ومن طول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلام، مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، يقظة ظاهرا وباطنا، واجمع بيننا وبينه صلى الله عليه وآله وسلم يقظة ومناما بالدنيا قبل الأخرى، بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hablana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhiqna bis salihin. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrud dairina. Minna salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kifayatul atqiya. Wa illam yahsulil matlub faman bazzalal juhda biniyatin safiyatin. Wa illam yahsul syai'an linahwi biladatin yahsulu lahul jazaa'ul maw'udu bihi li'adami taksiri. Paman maka barang siapa bazzalal juhda mengorbankan kesungguhan biniyatin sofihatin dengan niat yang bersih. Wa illam yahsul syai'an sekalipun tidak menghasilkan ia akan sedikit ilmu pun, linahwi biladatin karena bodoh, yahsulu lahul jaza maka tetap hasil baginya jazaul maw'udu balasan yang dijanjikan bihi dengan menuntut ilmu, li'adami taksirihi karena ketiadaan taksirnya atau kesalahannya. Maksudnya yang lewat dijelaskan bahwa orang yang menjalani di satu jalan menuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Ikan di lautan, binatang yang melata di permukaan bumi pun memohonkan ampun kepada Dia, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya bagi orang yang menuntut ilmu. Maka paman bazzalal juhda, maka orang yang mengorbankan kesungguhannya, orang ngaji dan dia korbankan segala kemampuannya, mahafal sudah bahimat, belajarnya sudah rajin, biniyatin sofiatin niatnya bersih, kada ada niat yang lain, hanya niat karena Allah dan mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena riya, bukan karena mencari pujian, bukan mencari pandangan manusia, bahkan bukan sesuatu yang lain daripada Allah. Namun wa illam yahsul syai'an sekalipun tidak menghasilkan ia sedikit pun ilmu, sudah rajin belajar, bersungguh-sungguh, ternyata kada dapat jua. Kenapa kada dapat? Linahwi biladah, karena bodoh. Yalah, manusia kada sama kalau lah, kada sama kada sama. Kenapa? Yaitu tadi ada yang disebut ngarannya faktor genetik, faktor turunan. Ngaran pintar itu memang ada ngarannya faktor turunan. Kenapa? Maulah ban harimau anak kucing maulah, dah mau. Berarti kan harimau masih anak harimau, kada mungkin melahirkan kucing.
kucing pun kada mungkin melahirkan harimau. Tapi kada semua harimau harap menerkam, kada semua harimau pintar. Tapi bibitnya nangaran harimau tetap anaknya harimau. Ma ahsanan nabat iza hasunal mambat. Alangkah bagusnya tumbuhan kalau bibitnya itu bagus. Kalau memang mangganya mangga gadong, maka nang hasil mangga gadong. Kalau memang bibitnya durian Bangkok, kada mungkin hasil durian kampung. Ini yang disebut dengan genetik turunan. Tuh. Namun ada juga denai, walaupun durian kampung, kada durian Bangkok, tapi ternyata kada kalah manisnya daripada durian Bangkok. Dah kalah. Ja rambutan batok, ada aja rambutan kampung dine nang mungkin lebih manis daripada rambutan batok. Kenapa? Allah nang maulah, Allah Ta'ala nang maulah. Nah ada juga mendasar lumuan badai, dasar masam. Ya Allah ya Karim, ini rambutan ini masam ini sudah jarigam disiram lawan gula berapa kilo tuh. Setiap tahun disiram gula habang, disiram gula putih, pang manis tetap masam. Napa jadi mendasar masam bibitnya dasar masam. Nah, lalu disiram lawan gula, ternyata tetap masam. Iya jar aku nih nang takana bakah ini jar mulai pada tuan pang jar aku mengaji kada nang pintarnya umpama jari umpama aja aku nih ya sudah aja terima nasib baik lagi, sudah berhimmat mahafal, sudah berhimmat tetap kada mau hafal. Adapun kawan menghafal setempat aja hafal. Aneh kada? Aneh. Sudah belajar pagi sore rajin tetap kada pintar. Ada nang pintar nih belajar di andak. Belajar bandak sekali ulangan inya pendapatnya nang berhimmat ini kada dapat. Iya kan dari dah kawain aja ya udah mudah banget tibang dijar libila detin enggak itu aku ampih aja ya kalau ikam salah ganal orang yang sudah mengorbankan segala kesungguhannya dalam menuntut ilmu namun ternyata tidak dapat menghasilkan ilmu sedikit jauh karena otaknya bodoh, karena otaknya bebal, tapi nampak yahsululahul jazaul mau'ud, tetap hasil baginya janji yang dijanjikan dengan dia. Tetap aja janji Rasulullah bahwa orang yang berjalan menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga walaupun ini mengaji kada dapat. Orang yang berjalan dalam satu jalan nuntut ilmu bersungguh-sungguh karena Allah ternyata kada dapat, tetap dia didoakan oleh binatang yang melata di bumi ini termasuk semut-semut, semua jenis semut, termasuk ikan di lautan memohonkan ampun kepada dia. Bahkan malaikat pun dari langit pertama sampai ke langit ketujuh sibuk mendoakan.
lawan orang nang menuntut ilmu, walaupun inya kada dapat menuntut ilmu itu, kada pendapatan, tetap dapat. Ampihlah rugi. Munnya ikam ampih ruginya sin banyakkan, ilmu kada dapat, ya kada. Napa nang dijanjiakan Allah Ta'ala kada dapat, rugi ngarannya. Makanya sebungul-bungulnya tetap jangan ampih sekolah, sebungul-bungulnya, biar ja nang dimamai guru kah, nang dicincit kah, ayu cak. Ini nang paling buntat, ini dari paling buntat dah, jangan ampih, apalagi mau dapat hajat. Paling maasah aja dene, maasah nih kam asal mau bagamat jadi asah, diasah aja. Saku insyaallah bane dene mau aja landap sedikit tuh, asal mau. Dulu solai kam aku nih saking hendak pendapatan kam belempah itu mau kam denehan belempah kam mau belempah supaya hendak pendapatan otak nih dia. Aku nih kam belempah solai mencari nyiur dinai mencari nyiur tuh. Nyiur napa tampuk kuning tuh, nyiur kuning tuh, nah kuning cuma mahadang solai mahadang bulan 14, mahadang bulan 14 dinai pas malam Jumat, tapi ngarannya itu purnama, dalam setahun 2 kali bisa 3 kali. Nah ini adakah sudah belum nih kita Rajab kelola? Nah pasti ada lagi sekali nih kamu cari kena di almanaka pawen pas nah hidup 14 malam Jumat purnama itu ini ngarannya tuh purnama, 1 bulannya tarang, nang kedua pas malam Jumat tuh kan malam bagus, Sayyidul Ayyam, malam mubarak. Aku najari kam belambah di padang sunyi, padang sunyi, nampaknya nyiur di kupas solah Muhammad nyiur di kupas dilobangin itu nak baca ayat amalannya din napa amalannya din, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Bu guru aku dene ada guru ke Muhammad itu dilampahkan guru belambah juga pintar sidin mana alim berapa kali na jumlahnya itu diingat aku dene itu jumlahnya mulai apabila kamu baca jam Muhammad kena mulai jam 11 kah, tapi kada boleh ketahuan orang, kada boleh kelihatan orang, kada boleh cari tempat. Nang kedua jangan terlindung bulan, pang di dalam ruangan di dalam rumah kada boleh dia, harus di ruangan terbuka supaya cahaya bulan tuh masuk ke dalam nyiur di sini. Ujar Wahabi bid'ah orang hendak cerdas, orang berdoa lawan Allah, orang minta lawan Allah. Tuh baca mau duduk jam mulai jam 11 nih, dan duduk Bismillahirrahmanirrahim. Dah langsung aja kan tawasul apa baca Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika, catat ya. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ulangi kamu baca ulang Muhammad Allahumma nawwir qalbi
binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, nawwir qalbi, terangilah hatiku. Ya Allah, tarangiakan hatiku, tarangiakan binuri hidayatika, dengan cahaya petunjukmu. Kama, sebagaimana nawwartal arda, engkau menerangi bumi ini, binuri syamsika, dengan cahaya mataharimu, abadan abadan, bercahayanya itu selama-lamanya. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Allah yang paling penyayang dari semua yang penyayang. Berapa kali dibaca? Surah 1000 kali kembali yorodoto. Jadi kamu sebanyak-banyaknya nih, mulai jam 11 sampai bulan tuh masuk ke dalam tuh liwatakan. Bila masuk bulan tuh berarti cagat kada sholat. Cagat tuh jam berapa? Jam 12. Nah liwatakan sampai jam 12 seperempat. Liwatakan. Bila sudah lewat jam 12 seperempat, tuntung dah. Tuntung. Diapai bajunya? Diminum mudahan tarang nah, mudahan tarang ini dah itu jamu teh saking tuh supaya Allah menerangi hati kita. Berapa kali garang doa tadi, kalau kada salah dia punya kamu baca aja 125 kali. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Tapi nyiur nyari nyiur kuning gading, ngarannya kuning gading. Lain nyiur hijau salah, tahu ya kamu salah. Nyiur kuning tuh. Itu nyiurnya nang tuha kan nang anom kah dasar aja nang penting bebanyu ya bebanyu itu bisa aja mah itu nang sadang-sadangnya kalau salah lah lawan nyiurnya kena dikarik dasar aja nang iyanya tuh kan doanya itu melekat di dalam dikabulkan Allah, medianya adalah nyiur ini. Minum banyu nyiurnya sekali minum kan toh itu tadi nah itu nikah anda bila 7 purnama, bila bulan purnama lalu hendak anunja ai mau haji jua kamu itu tuh ayo ja ada nang jua orang tuh bila bulan purnama supaya muhamanya bersih terang orang ketujuh. Nah itu tuh iya untuk nah pulang doanya jar itu tuh ya tuh qalud lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nasirin. Itu ada usaha deh, tuh binian mun kita nih Muhammad teh kadang ngali-ngali kan milih nyoba ilmu duit banyak kali ada aja kam orang meraja berdatang pun aja tuh saking tuh maksudku tuh kita ini sudah biladah sudah biladah harinya kada ada genetik bahasa tuh kada ada bang ada berdarah biru soalnya kada berdarah biru darahnya abang
kesian naik jual paksa ikam melambahi sholawat kam anda dene hendak pahapalan nih pulang dene hendak pahapalan pulang nanai pulang Muhammad teh banyu hujan tanai jual dene saking kam hendak pahapalan banyu hujan tuh di tanai jangan kena apa-apa dene napa nang dibacakan kadang alih kam ayat Al-Ikhlas saja bacakan 50 kali diminum banyu hujan supaya nampak supaya pahapalan ja enggak itu cara aku minum banyu hujan aja katanya hafal tetap berhimmat tetap kamu harus berhimmat ke ada rumusnya cuma insya Allah apa nang kita hafal tu berikit dina apalagi nang liwat sudah halo la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid jikalau kamu bersyukur maka akan aku tambah jikalau kamu kufur maka azabku pedih ilmu apabila disyukuri maka dia akan ditambah oleh Allah nang ada kada hilang ditambahi nang jadi masalah ini kayak ini mana nang ada hilang bertambah hilang pulang bertambah hilang nada orang itu ngarannya buntus dinae maambil rambutan dinae menyembir rambutan dibuat kuliah nae sampai ke rumah habis gugur di jalan paham lagi tadi kamu di majelis paham aja sampai ke rumah hilang sampai ke rumah hilang nih mana nang hafal jurumiyah nih itu di Harago tuh Abdullah mana jangan sampai hilang kamu diulah wirid dulu napa wirid jurumiyah aja wiridnya karena sore-sore dihafal sampai bujur-bujur jurumiyah itu dalam otak al ilmu fis sudur la fis sutur jadi satu mat aja ingat ja ta'rif tu ikam subarataan ingat asal bujur-bujur hafal jurumiyah tapi mun ikam belum masuk hafal aja begitu masuk hilang kayak apa hilang udah hafal bujur lah ada nih tuh orang nang hafal bujur itu nang kayak apapun kada mau hilang merikit jadi nih tanah pulang banyu hujan baca akan Al-Ikhlas 50 kali minum pulang mudahan bahafalan itu disyukuri pulang nih nampak al ilmu suyudun qayyid suyudaka bihi bahlil wasiqah ilmu itu bagaikan buruan kayak orang berburu solah dapat kijang dapat minjangan mun kada dijarat lapas jarat buruanmu jarat ilmumu supaya jangan lepas lagi dengan dua hal satu bil kitabah dicatat otak kita ini seapa aja selalu bisa hilang dicatat ya jangan asal dapat udah hai kada usah dicatat dapat aja kada catat aja catat supaya jangan hilang dina. Nah, yang kedua, ikat dengan syukur, disyukuri. Kayak apa cara mensyukurinya? Nah itu, dinai Muhammad teh bila tuntung belajaran doh, bersyukur di hati. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberi paham. Baca ikam ayat ini nah. Baca ayat ini. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihatu. Itu salah ya? Alhamdulillahilladzi
bi ni'matihi tatimmus sholihat. Sekali aja cukup. Tuntung belajaran syukur dalam hati, baca di muntung alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihatu. Mbah itu solahai dene taguk liur 3 kali. Taguk liur 3 kali. Memasukkan ke dalam hati. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihatu. Nu taguk liur. Masukkan ke dalam hati ini, karena hati inilah wadah ilmu. Kademu lagi lapas kap. Bila nang di hati ini lapas, tulisannya ada. Kademu lagi lapas, kalau dicatat disyukuri. Menika mencatat kada, syukur kada, hilang habis sampai. Habis. Maka dasar dene bingung aja lagi kemana mencari dit. Takoni kawan, kada bisa lagi cer. Aku sudah di dalam hati, kamu udah cari seorang aja sudah. Anda harus dirahasiakan kawan. Kamu syukur juga dene. Aku dilajari guru dene beberapa buting kada boleh dicatat. Jurang di waranya. Mana harus dengari, hafal, kada boleh lagi hilang. Dicatat dah boleh. Jurang Hangga ya bang, kamu itu din, itu gaya Rasulullah lawan sahabat. Rasulullah na ayat Quran turun mana dibacakan Nabi, hafal sahabat. Kita nampak, sudah aja sudah pokoknya. Syukuri, dicatat. Napakah dicatat? Selain dicatat. Bila sifatnya ini catat, syukuri, catat, syukuri. Maulah hilang kecuali bukunya hilang. Nini kam nini buku koni kam hilang 2 buting kam nini manakah? Tuh kam aku mencari nini nggak dapat lagi. Maka penting banget usulah itu kam tuh penting banget tuh. Di manakah gambarana ada nama ambil kan itu tuh ikam biar mencuntan buku kun itu kada kawajuha ini bakas dibongkar solah ada bongkar sini ada mbak kalau ini ada nama ambil mbak cuma rasanya kan dari ini cuma bingung ini di manakah bukunya ya sampai ini kada dapat. Maka ada ikam situ dinai nang ilmu nang unik dinai ikam ngalih ikam mencari itu bedangsar ikam nggak dapat. Sudah maksudku nabari ya gara-gara itu tadi gara-gara kita bila kada dicatat hilang kena. Catat buku nih catat simbani rapi-rapi bujur-bujur mun hilang bukunya pas kada hafal jual lagi habis hilang kamu mun kita kada hafal lagi dina ada hafal lagi bukunya ada rapi bukan ini amalannya gitu ini habis. Jadi ya sululahul jazaul mau'udu bihi, tetap hasil baginya balasan yang dijanjikan dengan menuntut ilmu. Kenapa tetap dibalas Allah padahal inya kada dapat nuntut ilmu tadi li'adami taksirihi, karena tidak kesalahannya. Bukan kesalahannya, ini sudah berhimmat tapi kada dapat.
Kamu sudah berhemat, berhafal, kalau kada dapat, bama doleh, kasihan juga kada dinaikakan. Tapi kamu dasar kada berhemat, mahafal, majere kada dinaikakan. Nyemau kayak itu, dan dia kalau berhemat sudah mahafal, cuma terbulak balik, ya Allah. Tahu ciling kamu hafal jurumnya. Kalau itu syarat bahari kamu soleh syarat alim kamu itu syaratnya alim itu jurumnya hafal. Syaratnya alim. Mau iya kan? Iya. Syaratnya orang alim itu jurumiyah hafal. Mun jurumiyah kada hafal kada bisa baca kitab lah. Nah, iya nang orang sekolah atau sekolah modern tapi kada mahafal soalnya belajar jurumiyah, belajar bang kada dapat mahafal kada harapan bisa baca kitab. Biar tuntung kamu sekolah nang modern itu tuntung dah tetap kada bisa. Takon itu ari pael dah lah kada tahu. Belajar nya tapi nya kada hafal. Coba kamu hafal dapat kalau dapat. Dapat asal hafal aja. Itu modalnya dulu bari ya. Asa jurumiyah hafal dapat da ilmu. Syarat alim dapat deh kamu syarat alim dah itu. Menai dapat deh kamu syarat alim dah. Tinggal ampih aja nak kerja dia entah. Kerja jadi. Tapi bila kamu darusakan tuntung sampai kitab bahasa fikih aja solahai tuntung belajar kitab I'anatul Talibin 4 jilid benar kada usah sampai tahrir sampai Fathul Wahhab kada usah aja tuntung itu aja toh. Bahasa tauhidnya tuntung alhamdulillah Tuhfatul Murid tuntung juga nang neninah tuntung juga umpamanya Kifayatul Atqiya dan lain-lainnya kau ai dipalar aja di Minanto. Ya kalau boh kau banget kam kau banget ini orang syukur banget bisa Minanto ini bisa oh ini di mampa modal rupa aja bungas. Jadi kada salahnya ini sudah berhemat tapi kada dapat lakin iza hasalal maksudu kana a'la. Lakin tetapi iza hasalal maksudu apabila hasil yang diinginkan jurumiyah hafal, mana paham, kitab ini hafal, mana paham, kada kisah lagi nih toh kana a'la niscaya adalah lebih tinggi nang kayak ini nang kita cari. Tapi biar kada dapat tetap jangan ampih habis saya dah. Wali ba'dihim dan karena syair sebahagian mereka ulama al-ilmu nurun fala tuhbil majalisah wa'mal jamilan yara wa'mal jamilan yara fal fadlu fil amal la tarqudil layla ma fid dawmi faidatun la taqsilanna tarul hirmana fil kasal al ilmu nurun. Ilmu itu nur. Ilmu itu nur. Mengatakan napa nur bagaikan cahaya. Berarti bila kita duduk di majelis ilmu berarti kita duduk di majelis nur. Ilmu ini ilmu siapa? Ilmu itu nur. Ilmu siapa? Ilmu Allah.
Allah siapa? Allah nur. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Yalah. Nah, nang menyampaikan ilmu nih bang siapa? Muhammad Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Rasulullah itu bernama Nur. Ilmu itu nur, yang memberi maha nur, yang menyampaikan itu adalah nur. Fala tuhmil majalisahu, maka jangan engkau sia-siakan atau jangan engkau tinggalkan majelis ilmu. Kalau engkau tinggalkan majelis ilmu, maka engkau tidak akan dapat nur. Jauh dari nur. Wa'mal jamilan yara. Wa'mal, kerjakanlah jamilan, sesuatu yang indah, yara, engkau lihat. Fal fadlu fil amal, maka keutamaan ilmu itu dalam mengamalkan. Amalkan ilmu jamilan, indah. Wa'mal, laksanakan. Amalkan ilmu jamilan, maka keindahan yara akan engkau lihat. Artinya mun diamalkan tuh lebih indah lagi ya. Orang ilmu tuh indah lah, dah. Diamalkannya indah lagi. Bagana hadir di majelis ilmu itu sudah nur, diamalkannya dia dapat nur. Berarti apa? Nurun alan nur. Fa'mal jamilan yara, amalkanlah ilmu, keindahan akan engkau lihat. Indah ya. Indah ibadah, indah ada. Mun beilmu kan orang ni beilmu, mengamalkan ilmu, beribadah tu indah. Contohnya nampak sholat. Inya membaca Fatihah aja belagu, indah ada? Indah. Gerakannya indah. Karena inya ilmu, engkau akan melihat keindahan. Mun orang ada beilmu, jangan sembahyang leti. Mulai betapihnya itu ada indah. Berurutan betapih. Ya kalau, nah, mulai badi betapih, rokok, kada ada indahnya lalu. Kenapa? Karena kada sesuai ilmu. Kada usah ikam sembahyang kada beilmu, kada akan indah. Orang tuh bernyanyi dinaik kada ada beilmu. Coba ikam orang beilmu bernyanyi inya indah. Begadang jangan begadang, adanya begadang jangan begadang. Kada ada lagunya dinaik. Kenapa nih bernyanyi, kamu membaca indah lah, kada indah. Ya kan dari? Hah? Palpallu fil amal. Palpallu, maka keutamaan ilmu fil amal, dalam mengamalkan. Sudah majelis, hadir di majelis ilmu, alhamdulillah dapat nur sudah. Hebat lagi kalau diamalkan. Hebat lagi. Bis kayak apa? Nah nyari. La tarkudil laila, jangan guring malam. La tarkudil laila, janganlah engkau tidur di malam hari. Kenapa? Mutolaah, muzakarah.
Ma fin naum faidah. Ma fin naumi faidatun. Tidak ada dalam tidur manfaatnya. Tidak ada manfaatnya guring ini. Baik bawa mutolaah. Guring jam 8 guring sampai subuh udah ada manfaatnya. Guring wara. Itu satu. Jangan guring saharul lail. Bila kada aja guring. Jam 10 guring, jam 4 bangun, sedang aja salah. Jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, 6 jam sudah. Bangun, tahajud, mutalaah dan sebagainya. Nih dina yang dimaksud nih. La taksilan, jangan malas. La taksilan, jangan malas. Kenapa? Mengaran malas. Taral hirmana fil kasli. Engkau akan melihat tertegah di dalam kemalasan. Taral hirmana, engkau akan melihat Herman. Apa Herman? Jangan mengarani anak Herman lah. Herman ini bisa haram artinya ini. Bila haram itu kan dapat taral hermana, engkau akan melihat Herman. Apa Herman? Kada dapat. Napanya aja kada dapat. Pil kasli, di dalam kemalasan. Bah cucuk ngaran Herman bedulu kada pendapatan rezeki. Herman bin Kasran. Gaya wah ini dia ngaran kan Herman tuh kisahnya tuh kada tahu. Herman tuh tertegah kada dapat. Lapah wah nak ujar ini. Cari lapah ini kada dapat nih dapat. Iya mengaran Herman. Apa yang kamu nyuruh kasran? Oh, mana ini? Mana kada dapat pacah ulang. Hancur susah kali ini. Taral hirmana fil kasri, engkau akan melihat Herman tertegah ilmu, tertegah ini, kada dapat ini, itu fil kasli dalam malas. Mun sudah kulir kamu napanya aja kada dapat bisa. Nang dapat napa ri? Kulir itu, hah? Tahi mata bener. Iyalah, nah iya. Tuh, jangan malas. Habis. Kayak apa aja supaya rajin ya kalau leh. Rajin beribadah, ya lah. Rajin malam, rajin nah semalam ri amalannya ri. Hari apa ri? Ada kalau amalannya oleh malam? Ada Allah, ada. Apa ri? Hah? Han belum siapa apanya keringat. Kali sampai seminggu lagi. Apa malamnya mat? Hah? Diingat Jumat? Ya Allah. Berarti ada mutolaah atau hari itu. Bol, apa amalnya bol? Umah. Rolah. Rolah. Amalnya apa? Hah? Ada di kitab apa semalam? Marakil ubudiyah ada back. Apa back? Surah Toh. Iya gerang surah Toh. Hah? Rahmat. Surah? Iya gerang surah sajadah. Sajadah lah. Hah? Sudah lo Rik belajar Rik? Udah.
Nah iya entah kayak apa nenek kada berikat nenek ha. Lagi sin mana ya sin nak ya sin mana jom surah apa malam jom ha. Ya Allah, siapa yang membaca surah itu, maka Allah Subhanahu wa taala suka akan hatinya beribadah malam. Allah suka akan hatinya bergaul dengan orang soleh, orang baik, ahlul khair. Allah berikan kesempurnaan kebaikan dunia akhirat. Apa surahnya? Surah An'am. Coba buka Qurannya, surah An'am. Berajin kamu ibadah benar. Jangan ibadah biasa. Ibadah malam tuh diulah Allah Ta'ala. Hatinya Muhammad suka beribadah malam, suka bergaul dengan orang soleh, suka bergaul dengan ahli din. Ada surah Al-An'amnya lah, Irolah. Wah, ada. Itu dibaca setiap hari. Nah, cuma ikam cari di surah An'am itu. Coba dulu. Buka Qurannya. Surah Al-An'am, coba cari di surah Al-An'am itu ada Jalalatain, Ismul Jalalain. Ada Den? Sudah Den? Ada. Coba cari di dalam surah Al-An'am itu ada nang batamu 2 kalimat Allah. Adalah. Mana ayatnya? Jadi baca. Hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah Allah. Nah, itu ikam dicatat di garis. Itu rahasia di surah Al-An'am. Makanya ada jadi sebuah pertanyaan, orang hafal Quran gak dapat ban. Di manakah ayat tatatai kalimat Allah? Apa ayatnya tadi? Nah. Adalah Re. Dapat Re. Ayat berapa? 124 Al-An'am 124. Ada Muhammad. Penting Muhammad deh. Al-An'am ayat 124. Ada Fadil? Depan? Enggak. Zaini ada Zaini? Dapat adalah Al-An'am surah ayat 124. Dapat Dek? Apa ujiannya Dek? Wa iza ja'athum, belum dapat Dek? Aduh. Belum.
Dapat bol? Dapat. Mat. Dapat dah. Din dapat din. Din. Umar dapat Umar. Ini bagian daripada rahasia. Ini bagian daripada rahasia tempat mustajab doa di dalam Quran. Ketika Allah utiya Rasulullah, tahan kam napasikam ditahan, berdoa lawan Allah walau di dalam hati minta napa. Ini bagus juga khusus lawan duniawi ya, minta naik haji kah, minta ini kah, apakah utiya Rasulullah, kemudian sudah sebut hajat kita, hanya sambung Allah. Itu diamalkan setiap hari. Surah An'amnya diamalkan setiap hari. Tapi bilanya sampai utiya Rasulullah, bertahan sebut hajat kita. Sebut keinginan kita kepada Allah. Kita ingin apa? Itu aja dulu tunggal butingan. Ikam hendak kawin kah, hendak naik haji kah? Kedua-duanya jangan sebuting je mah betai. Buting aja. Bila ikam jangan, ya Allah, ulun hendak naik haji. Dah. Esoknya ya Allah, ulun hendak naik haji dan ziarah ke makam Rasulullah. Esok amalkan lagi, Muhammad terus dia amalkan. Insya Allah dinai. Insya Allah satu doa kita itu mustajab, kedelawas mustajab. Nang kedua, Allah beri kita rajin beribadah. Saking rajinnya beribadah itu disuka akan beribadah malam. Malah ibadahnya ibadah malam. Kemudian disuka akan Allah Ta'ala di hati kita pergaulan dengan orang soleh. Diberi kesempurnaan kebaikan dunia dan akhirat. La tarkudil lail, malam jangan guring. Kayak pejer kada suka, iya tadi amalkan jadulin itu. Aja dulu belum suka nih dalam rangka mengamalkan kena bagamat rajin beribadah anunya ke orang soleh. Berapa lembar? Surah Al-An'am berapa lembar? Enam. 8,5. Parak sejus. Apa ya? Hasilnya ganal kalau paham hasilnya ganal Muhammad. Ikam harus percaya soalnya bukti akan jaikan. Tapi ikam bujurakan amalakan ya bujur. Sebuting aja dulu niatnya kabulnya tuh ini. Niat ini umpama hendak naik haji itu doanya itu aja, ya Allah ulun nak naik haji mudah hanya kabulkan keinginan ulun naik haji ziarah ke makam Rasulullah. Sok baca bola siapa itu harus akan bahara guan bertanam, mudahan jangan sampai 2 tahun. Mudahan tuh jangan sampai 2 tahun hasil soleh. Begitu berajin beribadah. Pergaulannya orang soleh. Kebaikan rezeki apa datangan. Ya Allah, berkat surah Al-An'am. Ta'amalkan la tarkudil laila. Jangan lagi berhimmat guring malam.
ada juga bangun di akhir sepertiga akhir malam. Jangan goreng jam 10 goreng, tapi jam 4 bangun. Ya, ibadah. Habis. Kemudian wa malaiku tad'ul janaha lahu iza ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.